Good morning, students. I am very happy to see you all once again through these online classes. I hope you all may be very safe in your home. If it is necessary, then only you just go outside. Otherwise, don't please go outside. If you go outside also, why after coming home, wash your hands, be safe in your home. Okay, now let us move through the topic. I am your economic teacher. Our subject is economic. First chapter is about introduction to microeconomics. The first chapter is about the introduction of macroeconomic. Okay, so if you go to the next, maybe 12th, you would have get the first lesson itself. It is about the micro and macroeconomic. Okay, but now you have in this 11th standard, it is about the introduction of macroeconomic. So just let us see about this macroeconomic. Okay, so first, what is that economic? Economic, the economy. Economic means it comes in the library hold, means household everything. Household, your library hold, whatever it is, means day to day life. Day to day life means whatever early in the morning, if you get up, you brush your teeth. That means paste is required, brush is required. After you take bath, soap is required. Your talcum powder, after you take bath, the talcum powder, it is required. Comb is required. All those things is required. So you know that how these things comes from and from where it come. இப்போ இந்த பொருட்கள் எல்லாம் நம்மளுக்கு இருக்குன்னா ஸோ யாராவது ஒருத்தர் வந்து இதை வந்து உற்பத்தி பண்ணியிருப்பாங்க மேபி ப்ரொடியூஸ் உற்பத்தி பண்ணியிருக்காங்கன்னா தட் மேபி சம் டிமாண்ட் இருந்தால் தானே அதை உற்பத்தி பண்ண முடியும். உற்பத்தி பண்ணால் தட் மேபி அ சப்ளை ஆல்சோ தட் யூ ஆர் கோயிங் டு see in this through this lesson. Okay, so economic is also known as the social studies. It is economic is also known as the social studies. Now let us move to the economic. What is the meaning of economic? Where does this word come from? Let us see about this one. Okay, so economic, it comes from the ancient Greek word. It is known as the economics. Means that economic in the Greek word, it is known as the economics. Economics it is known as. So they have given the explanation of these two also. That means Oko means households, household products, everything, demand, supply, everything, household products, everything. That it is known as the Okos. And Nomos means it is given about the management of household. Management of household, whatever it may be, it comes financial only. You are going to see about this economic over total all. So maybe from small to big you are going to see in this through this lesson. Okay, so the political economic is renamed as economics. The political economic is also renamed as an economics in 19th century by Alfred Marshall. Alfred Marshall என்றவர் தான் political economic ஒரு பேர் economic ன்னு கொடுத்தது. ஓகேவா? So Kims, what the Kims said, J.M. Kims என்றவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, he observes that political economic is said to have strangled itself with definition. Means political economically strangle பண்ணி itself அதுக்குன்ட்டு ஒரு definition கொடுத்திருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கார். That we will see the means coming next we will see and I will explain about this truly very clearly about it. So now let us see this one. Okay, so இது என்னது? இது strangled itself with the definition. So what is it? First one, it is presence making. Presence making உடைய சப்ஜெக்ட், அதுக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கணும். Then it may be very interesting also, and then it may be very exciting also, and it should be enjoyable also. It may be a worthwhile also. For example, if any product, whatever the product, என்ன ஒரு ப்ராடக்ட் உற்பத்தி பண்ணாலும் அதை ஒரு ஆட் போட்டால் வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எப்படி சில சமயம் சில அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்க்கும்போது ரொம்ப போரிங்காக இருக்கும். சில அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் போல ஒரு ஹார்லிக்ஸோ இல்லை போன்விட்டா இப்போ இல்லை ஹார்லிக்ஸ் மேபி சம்திங். ஸோ அது பார்க்கும் போதே வந்து எப்படி இருக்குன்னா அப்படியே ப்ரெசன்ஸ் பார்க்கும்போது வா ரொம்ப அருமையாக இருக்குல்ல, அந்த நல்லா அழகாக இருக்குது, நல்லா இதுவாக இருக்குது, எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது, பார்க்கும்போது ஒரு என்ஜாயபிளாக இருக்குது. ஆட் வந்து சில சமயம் நம்மளுக்கு போர் அடிக்கும். பட் சில ஆட் வந்து சம் ஆஃப் த ஆட்ஸ் வென் வி சி இட் வில் பி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். அது போர் அடிக்காது அந்த ஆட் பார்க்க மாதிரி. ஸோ இது எல்லாமே இருக்கணும். அது ஒன்று சும்மா பார்த்து என்ஜாயபிள் மட்டும் பண்ணால் மட்டும் போதுமா, அது ஒர்த்வைலாகவும் கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஸோ it is all is presence in the social science. What it is? Presence making, subject, interesting, exciting, enjoyable, worthwhile. இது எல்லாமே. So this all is simple explanation I have given you. So after we will go through the lesson. இப்போ தான் மெயினாக நம்ம பார்ட் லெசனுக்கு போக போகிறோம்.
So 4 definition, it is given in the 4 definition. So first one, Smith welfare definition. Smith welfare definition la it represent the classical era பத்தி represent பண்ணிருக்காங்க. Second one வந்து Marshall welfare definition. He represent the neoclassical era பத்தி இவரு represent பண்ணிருக்காரு. Robin வந்து scarcity definition representing the new age. Scarcity வந்து எப்பவுமே உங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கும். So let me explain about it. அதாவது for example நம்ம வந்து ஒரு பொருள் வந்து உற்பத்தி பண்றோம். அப்போ உற்பத்தி பண்ணுறது வந்து கம்மியாக இருக்கும், சப்ளை வந்து ரொம்ப, அதாவது வந்து நீட்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கும், ஆனால் நம்ம சப்ளை பண்ணுறது வந்து தேவைகள் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கும். டிமாண்ட் நிறைய இருக்கும், சப்ளை வந்து கம்மியாக இருக்கும். இப்போ வந்து ஒரு 100 லிட்டர் வாட்டர் நம்மளுக்கு தேவை, அது டிமாண்டு. ஆனால் நம்ம சப்ளை பண்ணும் போது அந்த 100 லிட்டர் வந்து சப்ளை பண்ண முடியாது, ஏன்னா அங்கே பற்றாக்குறை இருக்கிறதுனால ஒரு 50 லிட்டர் ஒண்டி தான் நம்ம சப்ளை பண்ணுறோம். அதுதான் டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை. அதான் ஸ்கேர்சிட்டி. அதை வந்து அங்கே தண்ணி பற்றாக்குறை அப்படின்னு அந்த இடத்துல சொல்கிறோம். தட் இஸ் த ஸ்கேர்சிட்டி ஆஃப் இட். ஸோ லாஸ்ட் ஒன் இஸ் சாமுவல்சன் growth definition. He represents the modern age. ஸோ இவங்க ஒரு 4 definition இருக்குது. ஸோ we will go through one by one what Smith wealth definition he represents the classical era that we will see. So once again just listen this one once again. நல்லா கவனமாக கவனிங்க, because this they may be asked in 2 marks also. Yeah, maybe the 1 marks that as an choose, fill up, they may be asked this one. So once again I will revise this one. Economic means it comes from the Greek word வந்து economics. In economic வந்து Greek wordல வந்து என்ன சொல்றதுன்னா economics அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம். So okos அப்படின்னா household, okos means household and nomos means management of household. எப்படி நம்ம வந்து households எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து. So and political economic it also renamed as economics. Political economic வந்து ரீநேம் பண்ணுறது வந்து எக்கனாமிக்ஸ். இது எப்போ நடந்ததுன்னா 19th century. யாரால? Alfred Marshall. By who? By Alfred Marshall. So Keynes also he observed that political economic is to have struggled itself with definition. அவர் அதோட இதுலயே டெஃபினிஷனை கொடுத்துருக்காரு. ஸோ இதில் வந்து என்னதுன்னா ப்ரெசன்ஸ் மேக்கிங் அதுலேயே வந்துடுது அந்த டெஃபினேஷன்லேயே. ஸோ அந்த டெஃபினேஷன்லேயே ப்ரெசன்ஸ் மேக்கிங்கில் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க, கட்டாயம் இருக்கணும்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கணும், அந்த சப்ஜெக்ட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாகவும் இருக்கணும், அதை பார்க்கும்போது வாவ் எக்ஸைட்டாக இருக்குது, செம்மையாக இருக்குது, அருமையாக இருக்குன்னு சொல்கிறோம்ல, அது மாதிரி எக்ஸைட்டிங்காகவும் இருக்கணும், என்ஜாயபிள். அப்பா நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணப்பா இதை பார்த்த உடனே அப்படின்ற மாதிரி அது என்ஜாயபிளாகவும் இருக்கணும், அதே பார்த்ததுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக ஒர்த் வைலாகவும் இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் ஆல் இன் presence in the social science also we see. I explained about that 4 definition பற்றி சொன்னேன். First one is about the Smith welfare definition. He represents what? He represents the classical era. Smith welfare definition வந்து represent பண்ணது யாருன்னா, என்ன represent பண்ணாருன்னா classical era பற்றி represent பண்ணியிருக்காரு. செகண்ட் ஒன் வந்து Marshall welfare definition வந்து represent பண்ணது வந்து neoclassical era. தேர்ட் வந்து ராபின் ஸ்கேர்சிட்டி டெஃபினேஷனை ரீப்ரெசென்ட் பண்ணது வந்து நியூ எரா. தென் சாமுவல்சன் growth டெஃபினேஷன் ரீப்ரெசென்ட் பண்ணது வந்து மாடர்ன் எரா. ஓகே, ஸோ நவ் லெட் us see about the wealth definition. ஸோ wealth டெஃபினேஷனை பற்றி பார்ப்போம். ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு Adam Smith in 1723 to 1790 in his book, அவர் ஒரு புக் எழுதினார், அதாவது 1722லேருந்து 1790 வரைக்கும். in his book an inquiry into nature and causes of wealth of nation. What is the name of the book? அந்த புக்குடைய பேர் என்னென்னா an inquiry into nature பற்றியும் அண்ட் காசஸ் ஆஃப் வெல்த் ஆஃப் நேஷன், அதுலேருந்து காசஸ் என்னென்ன வெல்த், நேஷனில் என்னென்ன வெல்த்துன்ற ஒரு புக்கை பற்றியும் எழுதினார். அது எப்போ? 1776. இது வந்து மீடியம் ஆஃப் த பீரியட், அதாவது 1723லேருந்து 1790. பட் ஹி ரோட் திஸ் புக் இன் த இயர் 1776. ஓகேவா? ஸோ இன் தட் வாட் ஹி செட் தட் இஸ் எக்கனாமிக் ஆஸ் த சோஷியல் ஆஸ் த சயின்ஸ் ஆஃப் வெல்த். எக்கனாமிக் இது சயின்ஸுடைய வெல்த் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதியிருக்காரு. ஸோ இன் தட் ஹி எக்ஸ்பிளைன் நேஷன் வெல்த் இஸ் கிரியேட்டட்.
நேஷன் வெல்த் வந்து இதுலேருந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கு, மேபி இன்க்ரீஸ்ட் ஆகிருக்கு. இன்க்ரீஸ்னால் நிறைய வெல்ஃபேர்னால் நிறைய நன்மைகள் நிறைய நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கார். ஸோ இது வந்து இண்டிவிஜுவலாகவும் இருக்கலாம், தனிப்பட்ட முறையில் இருக்கலாம் சொசைட்டியில், ஆர் அதர்வைஸ் டு இண்டிவிஜுவல் இன்டு த சொசைட்டி, தனிப்பட்ட முறையில் சொசைட்டியில் தனிப்பட்ட முறையில். இது எல்லாமே எதுக்குன்னா டு ப்ரொமோட் கைடட் அண்ட் லெட் பை அ இன்விசிபிள் ஹேண்ட். தனிப்பட்ட முறையில் சொசைட்டிக்கு செய்தாலும் எதுக்குன்னா டு கைட் பை அன் இன்விசிபிள் ஹேண்டாக மாறத்துக்கு. So Smith favors the introduction of division of labor. So ஓகேவா, ஆடம் ஸ்மித் இதை சொன்னார். பட் ஸ்மித் அந்த அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா the introduction of division of labor. டிவிஷன் ஆஃப் லேபர்னாவே ஒர்க்கர்ஸ் தான். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஒர்க்கர்ஸ். இப்போ ஒரு பொருளுக்கு இப்போ வந்து ஒரு சோப் தயாரிக்கணும்னா அதுக்கு வேலையாட்கள் மேபி டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப் இட். ஒரு நெட்டு, ஒரு போர்டு, பிளாக் போர்டு, பெஞ்சஸ், ஸோ ஃபர்னிச்சர்ஸ் அப்படின்னா அது ஒரு டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் வந்து செப்பரேட்டாக இருப்பாங்க. ஸோ அது மாதிரி டிவிஷன் ஆஃப் லேபர்ஸ். அப்போ டிவிஷன் ஆஃப் லேபர்ஸ் வந்து நிறைய இது இப்போது குட்ஸ் ப்ராடக்டில் இருந்தாலும் செவரல் அதில் வந்து காம்படிஷன் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வை ஐம் அகெயின் எக்ஸ்பிளைனிங் அப் த சோப்பு, அப்புறமா பேஸ்ட்டு, அப்புறம் மசாலா, ஸோ வாட் எவர் மீன்ஸ் தட் இது எல்லாமே அன்றாட நம்ம வாழ்க்கையில் யூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸ் தான். ஸோ there may be severe competition. இப்போ சோப்புனா ஒரே ஒரு சோப்பு இல்லை, எவ்வளோ நிறைய சோப்பு இருக்குது. லக்ஸ் இருக்குது, அமாம் இருக்குது, அப்புறமா வந்து லக்ஸ் அமாம் இருக்குது, ரெக்ஸோனா இருக்குது. ஸோ மெனி டைப்ஸ் ஆஃப் வெரைட்டி ஆஃப் சோப் நிறைய இருக்குது. ஸோ அப்போ நிறைய சோப்ஸ் இருக்கும்போது நிறைய காம்படிஷன். இப்போ ஒரே ஒரு பொருள் மட்டும்தான் இருக்குன்னும் போது எல்லாருமே அந்த ஒரே ஒரு பொருளை மட்டும் சூஸ் பண்ணி வாங்குவோம். பட் அந்த ஒரே சோப்பு ஒரு சோப்புன்னா நிறைய வாங்கிடுவோம். ஸோ ஒரே சோப்பு மாதிரி இருக்க பாத் சோப், குளிக்கிற சோப் வந்து நிறைய வேறு பேர் வேறு கம்பெனியில் இருக்கும் போது அப்போ அங்கே நிறைய காம்படிஷன் நிச்சயமாக அங்கே உண்டு. ஸோ ஃபேக்ட்ரிஸ், அதே மாதிரி நிறைய ஃபேக்ட்ரிஸ் உற்பத்தி பண்ணுற பொருட்களுக்கு வந்து நிறைய ஃபேக்ட்ரிஸும் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே எதுக்குன்னா சொசைட்டி ஹெல்ப்ஸ் இன் பெட்டரிங் த ப்ராடக்ட். சப்ளை ஃபோர்ஸ் இஸ் வெரி ஆக்டிவ். அப்போ நிறைய ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம உற்பத்தி பண்ணோம்னா அதனால் நம்ம அப்படியே வச்சுக்க முடியும். நம்ம நிச்சயமாக அதை வந்து சப்ளை பண்ணணும். ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து கட்டாயமாக நம்ம அதை வந்து சப்ளை பண்ணியே ஆகணும். ஸோ அப்படின்னும் போது அங்கே அந்த ப்ராடக்ட் உற்பத்தி பண்ணி சப்ளை பண்ணணும் போது நம்ம எப்படி ரொம்ப ஆக்டிவாக பரபரப்பாக வேலை செய்வோமா இல்லையா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் நமக்கு வீட்டில் வந்து கல்யாணம் நடக்க போகுதுன்னா எப்படி இருப்போம்? சும்மாவாக இருப்போம்? எவ்வளோ பரபரப்பாக இருப்போம்? துணிமணிகள் வாங்குறதுலேருந்து, அப்புறமா வந்து ஷாப்பிங் போகிறது, அப்புறமா என்ன கேர்ள்ஸ் அந்த மெஹந்தி போடணும், நம்ம காஸ்மெட்டிக்ஸ்லாம் வாங்கணும். ஸோ எப்படி ஒரு பரபரப்பாக இருக்கும்? அதே மாதிரி ஒரு ப்ராடக்டை நம்ம வீட்டில் உற்பத்தி பண்ணிட்டோம்னா, கம்பெனியாக இருக்கட்டும் இல்லை ஃபேக்ட்ரியாக இருக்கட்டும், எங்கே வேணாலும் இருக்கட்டும், சும்மா இருப்போம், ஒரே பரபரப்பாக இருப்போம். அது எப்படி சேல் பண்ணணுன்ற முறையில். ஸோ அங்கே வந்து எப்போவுமே வந்து ஒரு ஆக்டிவாகவே இருக்கும், பரபரப்பாகவே இருக்கும். ஸோ அண்ட் கமோடிட்டிஸ் மேட் அவைலபிள் டு த கன்சியூமர் அட் த லோயஸ்ட் ப்ரைஸ். கமோடிட்டி மீன்ஸ் நம்ம உற்பத்தி பண்ண அந்த ப்ராடக்ட் எல்லாம் வந்து மார்க்கெட்டுக்கு போகும்போது மக்கள் வந்து ஈவன் நடுத்தர மக்களாக இருந்தாலும் அந்த காசு கொடுத்து வாங்குகிற அளவுக்கு அது ப்ரைஸ் வந்து நார்மல் மீடியமாக ஒரு லோ ப்ரைஸாகவே கட்டாயமே இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இதை வந்து ஸ்மித் வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்காரு. என்னன்னு சொல்லியிருக்காருன்னா, ஹி கன்சிஸ்ட் ஆஃப் வெல்த் கெட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் வெல்த் ஸ்பெண்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ். இவர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கார்? கன்சிஸ்ட் ஆஃப் வெல்த்தை கன்சிஸ்ட் பண்ணியும் சொல்லியிருக்காரு. அதே வந்து கெட்டிங் ஆக்டிவிட்டி, வெல்த் ஸ்பெண்டிங் அபவுட் இட். நம்ம வந்து வரவும் இருக்குது, அதில் கட்டாயமாக அதில் செலவும் இருக்குது. அதை பற்றி அவர் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்காரு. ஸோ ஓகே, ஒன்ஸ் அகேன் லெட் அஸ் கோ த்ரூ திஸ் ஒன், ரீகால் திஸ் ஒன். வெல்த் டெஃபினேஷனில் வந்து ஆல்ரெடி ஐ எக்ஸ்பிளைன் தட் யூ ஹாவ் த 4 டெஃபினிஷன், 4 டெஃபினிஷன் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அபவுட் தட் வெல்த் டெஃபினிஷன். ஸோ இந்த வெல்த் டெஃபினேஷனில் வந்து ஆடம் ஸ்மித் தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஆடம் ஸ்மித் வந்து 1723 1790 between this period he has wrote one book. The name of the book is An Inquiry into Nature and Causes of the Wealth of the Nation. The name of the book is this one, An Inquiry into Nature and Causes of Wealth of Nation. When did he publish this book? He published this book in 1776 So in that what he has written, அவர் அந்த எக்கனாமிக் சயின்ஸ் ஆஃப் வெல்த்தை பற்றி தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த புக்கில் எழுதியிருக்காரு. ஸோ he said that நேஷன் வெல்த் வந்து கிரியேட்டட் அண்ட் இட் இஸ் இன்க்ரீஸ், கிரியேட் பண்ணி அது நிறையவே இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு நல்லா. தென் இது வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து இண்டிவிஜுவல் இந்த சொசைட்டி, தனிப்பட்ட முறையில் அதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது எதுக்குன்னா டு ப்ரொமோட் அண்ட் கைட் த லேட் பை த இன்விசிபிள் ஹேண்ட்.
தென் இதை வந்து ஸ்மித் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா அவர் ஒரு இன்ட்ரொடக்ஷன் கொடுத்துருக்காரு. தட் இஸ் த டிவிஷன் ஆஃப் லேபர். நிறைய லேபர் டிவிஷன், டிஃப்ரெண்ட் பார்ட் ஆஃப் த லேபர், ஒரு பொருள் ஒரு தனியாக இருக்கிறது. அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா நிறைய டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் இருந்தாலும் அதில் வந்து செவியர் காம்படிஷன், நிறைய காம்படிஷன் இருக்குது. ஸோ நிறைய ஃபேக்ட்ரிஸ் இருக்குது. ஐ எக்ஸ்பிளைன் தட் ஒன் வாட் இஸ் இட். இது எல்லாமே எதுக்குன்னா டு பெட்டரிங் த ப்ராடக்ட். அவங்க உற்பத்தி பண்ண பொருட்கள் வந்து நல்ல பெட்டராக, நல்ல தரமானதாக இருக்கணும், நல்லா அட்ராக்டிவாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி. பார்க்குறதுக்கே மக்கள் பார்க்கும்போதே நல்லா செம்மையாக இருக்குது, கவரே நல்லா டிசைனாக இருக்குது, நல்லா இருக்குது, அப்போ உள்ளே இருக்கிற பொருளும் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்கும்போது அட்ராக்டிவாக ஈர்ப்புத்தன்மை இருக்கணும் அதுக்கு. ஸோ லைக் தட். அதனால் அப்படி இருந்துச்சுனாவே அங்கே வந்து சப்ளை ஃபோர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக ப்ரிப்பேர் சேல்ஸ் ஆகும். அந்த கம்யூனிட்டிஸ் அவைலபிள். இது எல்லாமே எதுக்குன்னா இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாமே உற்பத்தி பண்ணுறது எதுக்குன்னா எல்லாமே டு சாட்டிஸ்ஃபை த ஹியூமன் வாண்ட்ஸ். நம்மளுக்கோசரம் தானே, நம்ம வி ஆர் த கன்சியூமர்ஸ். நம்ம தானே எல்லா ப்ராடக்ட் உற்பத்தி பண்ண வாங்குறது எல்லாமே யார்? நம்ம கன்சியூமர்ஸ் தான். அதை போய் அவங்க உற்பத்தி பண்ணுற பொருட்கள் எல்லாம் எதுக்கோசரம்? ஃபார் வை தே ஆர் ப்ரிப்பேரிங் திஸ் ஆல் திஸ் டு சாட்டிஸ்ஃபை அவர் வாண்ட்ஸ். நம்மளுடைய தேவைகளுக்காக தான். ஓகேவா? ஸோ அந்த உற்பத்தி பண்ண பொருட்கள் தேவையான நமக்கு இருந்தாலும் அது ரொம்ப ப்ரைஸாக இருந்தால் நம்ம போய் வாங்குவோமா? கட்டாயம் வாங்க மாட்டோம். ஸோ நம்ம எப்போவுமே நார்மல் ப்ரைஸை தான் எதிர்பார்ப்போம். ஸோ இதை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணது நான் சொன்னால் ஸ்மித் என்ன சொன்னார்னா கன்சிஸ்ட் ஆஃப் த வெல்த் கெட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் வெல்த் ஸ்பெண்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஓகே children, next more we will see in the next class. Okay, thank you. And before that you have to make one separate notebook for economic. In that, after this class will be over, we will send you homework. That homework you have to write in your notebook and then you have to send it. That time already VP ma'am have given the explanation how, what is the time, everything, how you have to send that, everything ma'am has explained you all. So please go through that one and you send your homeworks everything by 5 to 6. Okay, thank you.